Now we are ready to start discussing the test items of paper 2. Central Province, Department of Examinations, English 2, 2019. ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා test 9. ඒක fill in the blanks activity එකක්. ඒ වගේම test 10 එකෙත් තියෙනවා underline the most suitable word within brackets කියලා activity එකක්. ඊළඟට test 11 තියෙනෙත් fill in the blanks with the words given within the box කියලා. box එක ඇතුලේ විවිධ වර්ගයේ වචන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ nouns තියෙනවා, verbs තියෙනවා, articles තියෙනවා, prepositions තියෙනවා. එක විදිහේ වචන තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු ඒ වගේ activity එකක් කරනකොට කොහොමද කරන්න කියලා. test 12 එකේ තියෙනවා ඔයගලන්ට complete the following passage using the most appropriate form of the verb කියලා. ඒ කියන්නේ verb එකක වඩා සුදුසුම form එකෙන් ඒක තමයි fill කරන්න තියෙන්නේ. test 13 එකේදී poem එකක් පේනවා අපිට cage bird and sky bird කියලා. poem එක කියවලා අපි ඒකේ තේරුම සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනවා. test 14 වෙනකොට අපිට choice එකක් තියෙනවා. මෙතන bar graph එකකුයි letter එකකුයි ඒ දෙකෙන් එකක් තෝරගෙන ලියන්න කියලා. හැබැයි අපි දෙකම ලියනවා. ඒ වගේම test 15 වලදී අපි paper 1 එකේ කෙරුවට වඩා ටිකක් දිග reading comprehension passage එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන විදිය පියවරෙන් පියවර සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම අන්තිමට අපිට තියෙනවා test 16. එතනදී composition එකක් ලියන්න තියෙනවා. අපි වෙනම මේ හතරම ලියනවා. ඒ වගේම අපි සාකච්ඡා කරනවා ආටිකල් එකකදී, එසේ එකකදී, ස්පීච් එකකදී, ඒ වගේම ස්ටෝරි එකකදී කොයි වගේද අපි ලියන දේ ගොඩනගන්න ඕනේ, මොන වගේ දේවල්ද ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ කියලා. Now let's start discussing the answers of all test items in your second paper. Test 9. Select a word from the box which has a similar meaning to the word or phrase given within brackets. ඒ කියන්නේ සමාන meaning එකක් තේරුමක් තියෙන වචනයක් තමයි අපිට තෝරන්න තියෙන්නේ. Given within brackets and write it in the space provided. There are 3 extra words. The first one is done for you. අමතර වචන තුනකුත් තියෙනවා. Clean, slightest, combat, drink, litter, utmost, essential, creatures, switch. අපි බලමු දැන් කොහොමද blanks වලට වචන දාන්න කියලා. pollution, දූෂණය, පරිසර දූෂණය ගැන තියෙන්නේ. pollution is one of the most difficult global issues to combat. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ඉතාමත්ම අමාරු ප්‍රශ්නයක් මේක combat කරන්න, fight කරන්න පරිසර දූෂණය කියන්නේ. as the umbrella term refers to, ඒ කියන්නේ umbrella term එකක් කියන්නේ හුඟක් දේවල් වලට refer කරන තනි term එකක්. to ocean, blank, small pieces of rubbish කියන එකට මෙතන ගන්න පුළුවන් වචනේ තමයි litter. මෙතන අපිට තියෙන්නේ select a word ඊට පස්සේ අන්තිමට write කියන එක නිසා අපි ලියනවා litter, ocean litter. ඒ කියන්නේ small pieces of rubbish. අපිට දැන් තේරුම දීලා තියෙනවා වචනවල pesticides and fertilizers. ඒ කියන්නේ අපි කෘමිනාශක, පොහොර, air, light and noise pollution. ඒ කියන්නේ වාතය, එළිය, අපි දන්නවා ආලෝකය light කියන්නේ, and noise ඒ කියන්නේ ශබ්ද. මේ දූෂණය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. Clean water is blank, necessary or needed කියන එකට අපි essential කියන වචනේ දානවා. essential. For humans and animals, but more than 1 billion people don't have access to blank. එතන not dirty කියන එකට අපිට ලේසියෙන්ම වචනයක් ගන්න පුළුවන් clean කියලා. ඉතාලම පැහැදිලි clean. Don't have access to කියන්නේ අපිට ළඟා වෙන්න බෑ මේ පිරිසිදු වතුරට. due to ලබා ගන්න විදිහක් නෑ, access නෑ. due to pollution from toxic substances. හේතුව තමයි due to කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ number 5, waste and liquid from toilets.
මල අපද්‍රව්‍ය කියන එක මේ sewage කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. or industrial waste. කර්මාන්ත ශාලාවලින් පිටවන අපද්‍රව්‍ය. It is of the blank greatest or most කියන එකට importance that people all over the world. එතන ගන්න පුළුවන් utmost කියන එක. utmost importance. ඉතාමත්ම වැඩියෙන් වැදගත් කියන එක. That people all over the world begin working to minimize the various types of pollution in order to better the health of the planet and all those living on it. Better the health of the planet කියන්නේ අපේ පෘථිවියේ සෞඛ්‍ය හොඳ තත්වයකට මීට වඩා හොඳ තත්වයකට ගෙනීම කියන එක. People all over the world begin working to minimize the various types of pollution. ලොව පුරාම ඉන්න මිනිස්සු අඩු කරන්න උත්සාහ කරනවා පරිසර දූෂණය එක එක ආකාරවලින් වෙන. මෙන්න මේ දේ කරන්න. එතකොට අපි මේ essential ඒ වගේම litter, clean, sewage, utmost කියන වචන පාවිච්චි කරා. එතන අපිට වචන වැඩිපුරත් දීලා තියෙනවා. අපිට මෙතනට ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා මේ පුරවපු වචන 5 වෙනුවෙන්. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා. Now we can move on to test number 10. Underline the most suitable word within brackets. Now we are going to start. Man can survive only in the lap of nature. Survive. අපිට man කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේ human beings, mankind කියන එක මිනිසාට කොහොමද අපි සබාදහමෙන් උදව් ලැබෙන්නේ කියන එක තමයි. සබාදහම නැතුව ඉන්න බෑ කියන එක තමයි මේ පැසේජ් එකෙන් කියන්නේ. එතකොට අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ සබාදහමේ උදව්ව නැතුව. metaphorical විදිහකට කියලා තියෙන්නේ ඒක තමයි මේකේ අදහස. Nature never did betray the heart that loved her, says William Wordsworth. ඉතා විශිෂ්ට සාහිත්‍යධාරයෙක් වන විලියම් වර්ඩ්ස්වර්ත් කියනවා Nature never did betray the heart that loved her කියලා. ඒ කියන්නේ සබාදහම කවදාවත් සබාදහමට ආදරය කරපු අයට අනිත් පැත්තට හොඳක් මිසක් වරදක් කරලා නැහැ කියන අදහස තමයි ඒකෙන් එන්නේ. We owe our very existence existing to nature. අපි ණය ගැති. අපි මුදලක් අරගෙන ආපස්සට දෙන්න තියෙන වෙලාවකත් කියන ඕ කියලා. මෙතන අපි කියන්නේ අපි nature එකට සබාදහමට ණය ගැති කියලා. ඒ කියන්නේ අපි we have to give back කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි සබාදහමෙන් ප්‍රයෝජන හුඟා ගන්නවා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. එතකොට existence existing කියලා තියෙනවා. එතකොට එතනින් පුතාලට පේනවා එකම වචනේ forms කීපයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට forms of a word එකම root word එකෙන් forms කීපයක් හැදෙන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ථානයේ ගැලපෙන විදිහට ඒ තියෙන ස්ථානයට ගැලපෙන විදිහට කොහොමද අපි නිවැරදි ඒ form එක දාන්නේ කියන එක තමයි මෙතන test item එකේ බලන්නේ. We owe our very existence අපේ පැවැත්ම. existing කියනකොට ඒක verb එකක්, exists කියනකොටත් ඒක verb එකක්. හැබැයි මෙතන අපිට ඒක හරියන්නේ අපේ පැවැත්ම කියනකොට existence. මේක පුතාලට මතක නම් abstract noun එකක්. ඒක මතක නැතත් වචනය හරියට දාන්න ඕනේ. She feeds and blank nourishes, nourished, nourishment us. Feeds අපිට කෑම ලබා දෙනවා නේද? සබාදහමින්. එතකොට feeds කියන එකෙන් අපි දන්නවා simple present tense verb එකක්. එහෙනම් ඊළඟ එකත් singular simple present tense. මේ she කියලා ඇය කියලා හඳුන්වන්නේ සබාදහම. nourishes අපිව පෝෂණය කරනවා කියන එක nourishes us. She is indeed a never. ඒ කියන්නේ indeed කියනකොට අපි ඒක බර කරලා කියන අදහස. අපි කියන්නේ a friend in need is a friend indeed කියලා. සැබවින්ම යාළුවෙක් අපේ අවශ්‍යතාවයකදී ඉන්නවා නම් කියලා. එතකොට indeed කියන එකෙන් emphasize කරනවා she is indeed a never blank mother and friend. මවක් වගේම යාළුවෙක්.
never failing. Never failing mother and friend. Naturally, man should ස්වභාවයෙන්ම මිනිසා taken care of her. අපි should එක්ක ඉන්නේ base එක කියලා paper 1 එකෙත් කරා should take care of her. සබාදහම බලා ගන්න ඕනේ. He must endeavor to conservation her. Endeavor ඒ කියන්නේ man. මෙතන he කියලා හඳුන්වන්නේ මිනිසා. man කියන එක මහන්සි වෙන්න ඕනේ මේක conserve කරන්න ආරක්ෂා කරගන්න to කියලා තියෙන නිසා අපි දන්නවා conserved වෙන්න බෑ. past form verb එකක් වෙන්න බෑ. conservation කියන්නේ abstract noun එක වෙන්නත් බෑ. conserve. To conserve her. However, the reality කියන්නේ ඇත්තෙන්ම සැබවින්ම වෙන්නේ මොකද්ද? reality එකේ වෙන්නේ however the reality tells us a sorry tale. tells මේ දැන් present tense එකෙන් කියනවා present මේක යම් කිසි තත්වයක් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ පවතින තත්වයක්. ඒකයි මේ simple present tense එකෙන් the reality tells us a sorry tale. බොහොම කනගාටුදායක කතාවක් තමයි ඇත්තටම යථාර්ථයේ තියෙන්නේ. Nature suffers අපි කියන්නේ suffering from fever. suffer කියන්නේ අපි විඳවනවා කියන එක කරදරයක් කියන එක. Nature suffers a blank seriousness. setback පසුබැස්මක්. එතකොට මේකට එන්න ඕනේ adjective එකක්නේ. seriousness කියනකොට abstract noun එකක්. seriously කියනකොට adverb එකක්. serious කියනකොට adjective එකක්. serious setback at the hands of man. මිනිසාගේ ක්‍රියාවන් නිසා සබාදහම පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. Forests are on the wane and the level of pollution due to industrialization. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් එතනට එන්නේ due to හේතුව. due to කියන්නේ හේතුවනේ. industrialization කැලෑවල් නැති වෙනවා. මෙතන pollution පරිසර දූෂණය නිසා. ඒ පරිසර දූෂණය ඇති වෙන්නේ කාර්මිකකරණය නිසා. is increasing alarmingly. Forests are on the wane and the level of pollution due to industrialization is increasing alarmingly. එතකොට increasing alarmingly කියන්නේ ඉතාමත් භයානක ලෙස මේක වැඩි වේගන යනවා කියන එක. Because of atomic tests and explosions, the ecologically balance is badly affected. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? atomic tests කියන්නේ පරමාණුක අපි කරන ඒ tests පර්යේෂණ. ඒ වගේම explosions කියන්නේ පිපිරවීම. ඒ වගේ දේවල් නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ පරිසරයේ තියෙන balance එක badly affected. ඉතාමත් නරක විදියට බලපානවා. With that, the extension of අපි මෙතන underline කරන්න ඕනේ වචනය තමයි ecological balance. With that, the extinction of plants and species results the loss of biodiversity. Extinction මෙතන plants and species කියලා දෙකක් තිබුණාට extinction තමයි මෙතන අපි singular. මේක තමයි subject එක විදියට ගන්නෙ. extinction කියන්නේ වඳ වීගෙන යාම. extinction of plants and species results the ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි loss of biodiversity of nature. ඒ කියන්නේ loss of කියන්නේ නැතිවීමනේ. biodiversity කියන්නේ ජෛව විවිධත්වය. පුතාලා කන්නెలిය ගැන කරනකොට එක units වලදී මේ වචන අපිට ආවා. එතකොට මේවා අලුත් වචන නෙවෙයි. Let us pause and ponder the danger and act sensibly. Pause and ponder. Pause කියන්නේ අපි මදක් නැවතෙමු. Ponder අපි ඒ ගැන මෙනෙහි කරමු, කල්පනා කරමු. And act sensibly. අපි මේ තැනට මේ ප්‍රශ්නයට ගැළපෙන විදිහට අපි ක්‍රියා කරමු කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට අපි අදහස තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරේ හරීම වචනේ එතකොට හොඳට
තේරෙන නිසා. මෙතන අපි උත්තරයට අමතරව වචන කිහිපයක් මාක් කරලා තියෙනවා පුතාලට පැටලෙන නිසා මම ඒකට වෙන පාටක් දානවා උත්තර නොවන නිසා මේ ටික ඔක්කොම උත්තර. So this is a 5-mark question. There are 10 answers. Half into 10 is 5. Now we can move on to test 11. You can once again see a set of words given within a box. Fill in the blanks with the words given within the box. There are 3 extra words. To, after, debt. මෙතන B එක silent. ණය කියන අදහසින් debt. Continued. ඒ කියන්නේ continue කරනවා කියන්නේ නවත්තන්න නැතුව කරගෙන යනවා කියන එක. 12. Has, his, destitute, pay, job, had, the, for, dismal, into, live, books. අපි කරගෙන යනකොට බලමු තේරුමත් එක්කම කොහොමද ෆීල් කරන්න කියලා අනවශ්‍ය වචනත් මෙතන තියෙනවා. Charles Dickens පුතාලා අහලා ඇති තාමත්ම ප්‍රසිද්ධ සුප්‍රසිද්ධ ගත්කතුවරයෙක් Charles Dickens who wrote such unforgettable stories as Oliver Twist and David Copperfield was born to a poor family. Charles Dickens කියන කෙනා ඒ ගත්කතුවරයෙක් වුණාට පසු කාලීනව මුලදී ඉතාමත්ම දුප්පත් පවුලක was born to a poor family. මේ Oliver Twist, David Copperfield වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ නවකතා ලියපු මේ Charles Dickens ඉපදුනේ දුප්පත් පවුලක. His father was always in blank and when Charles was තාත්තා නිතරම හිටියේ in debt. ණය. debt කියන්නේ ණය. In debt. And when Charles was blank, his father was sent blank prison. ඒ කියන්නේ prison කියන්නේ හිරගේ. එතකොට හිරේට යවුවා තාත්තව හේතුව මොකද්ද? When Charles was කියලා අපිට එතන වයස දාන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා අපි කියවපු නිසා වචන ටික අපි දන්නවා මෙතනට වයස දාන්න පුළුවන්. His father was sent to prison. හිරේට යවුවා to prison. For failing to his debts. ණය ගෙවන්න බැරි වෙන නිසා. pay. බැරි වුණ නිසා. pay his debts. Young Charles blank to work in a blank factory. දැන් young Charles කියන්නේ පොඩි Charlesට මොකක්ද උනේ? වැඩ කරන්න වුණා factory එකක. Young Charles had to work in a blank factory. කොයි වගේ factory එකකද? dismal. බොහොම දුක්ඛිත තත්වයක් තියෙන. ඊටාම අපි කියන්නේ bad conditions වල තියෙන සුදුසු පහසුකම් තත්ව නැති විදිහේ factory එකක වැඩ කරන්න උනා. This terrible experience blank to haunt him even this terrible experience continued to haunt him. දිගටම continue වුණා. දැන් මේ වගේ නරක ඊ타මත්ම දුක හිතෙන එහෙම නැත්නම් තමුන්ට ඊ타ම ලොකු බයක් දැනුණ ඊ타ම ලොකු කරදරකාරී හැඟීමක් දැනුණ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබුණොත් ඒක අපි හොන්ට් කරනවා කියනවා. නිතරම අපිට ඒක මතක් වෙනවා. අපේ හිතේ හොල්මන් කරනවා වගේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. This terrible experience continued to haunt him even blank he attained success. සාර්ථකත්වයේ ලබා ගත්තට අපිට එතනට දාන්න පුළුවන් පසුවත්. After. Even after he attained success with blank novels. With his. ඔහුගේ නවකතා වලින් සාර්ථකත්වයට පත් වුණාට පසුවත් මේ සිතිවිලි ඔහුගේ සිත තුළ හොල්මන් කරන්න ගත්තා. David Copperfield is blank story of Dickens' own. මෙතන දාන්න පුළුවන් David Copperfield is the story of Dickens' own blank. Dickensගේ ඔහුගේම ජීවිතය ගැන තමයි David Copperfield
ඩේවිඩ් කොපර්ෆීල්ඩ් කියන නවකතාව ලියවුනේ. He was always concerned blank the orphaned and දෙමාපියෝ නැති වෙච්ච ළමයි orphans ලා ගැන හැම තිස්සේම ඔහු සැලකිලිමත් වුණා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? He was always concerned for. මෙතන හැටියට for about නෑනේ. For the orphaned and the blank. Orphaned එකම අපිට දාන්න පුළුවන් destitute. අසරණ වෙච්ච අය. දෙමාපියෝ නැති වෙච්ච අය. ඒ වගේ අය ගැන හැම තිස්සෙම සැලකිලිමත් වුණා. He worked through his blank to arouse public concern for their plight. He worked through his books. ඔහුගේ පොත් හරහා මොනවටද වැඩ කරේ? To arouse public concern. Public concern කියන්නේ මහ ජනතාවගේ සැලකිලිමත් භාවය අවධානය arouse කරන්න, මේ කෙරෙහි යොමු කරන්න. For their plight. ඒගොල්ලන්ගේ දුක්ඛිත තත්වය. කාගේද? Orphaned and the destitute. ඒ වගේ අයගේ මේ දුක්ඛිත තත්වය කෙරෙහි මහජන අවධානය යොමු කරන්න චාල්ස් ඩිකන්ස් ඔහුගේ පොත් හරහා වැඩ කරා. Dickens was a much respected writer when he died in 1870. ඒ කැලේ අපිට බ්ලැන්ක් එකක් නෑ. හැබැයි දැනගන්න වටින දෙයක්, ඉතාමත්ම ගෞරවයට පාත්‍ර වෙච්ච ගත්කතුවරයෙක් වුණා ඩිකන්ස් 1870 ඔහු මිය යන අවස්ථාව වන විට. Now we can start test 12. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb given within brackets. The first one is done for you. Most appropriate form of the verb කියනකොට පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ අපි verb එකක් ගැන ඉගෙනගත්තු දේවල්. අපි දන්නවා verb එකකට past form එකක් තියෙනවා, ing form එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම passive verb form එකකුත් තියෙනවා. past participle එකකුත් තියෙනවා. past participle, present participle, ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ing verb එක. ඒත් එක්කම passive form එකකුත් තියෙනවා. passive voice එකට අවශ්‍ය verb form එක be verb එකක් එක්ක past participle. මේ ඔක්කොම forms වලට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා තියෙන මූලිකම එක base නැත්තම් root කියලා අපි කියනවා. ඒකෙන් තමයි මේවා ඔක්කොම හැදෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේ තැනට මොන වගේ verb form එකක්ද ගැලපෙන්නේ කියලා. ඒ කියාගෙන යන විදිහ අනුව refer කරන්නේ මොන කාලයටද කියන එක අනුව. It was really by accident that penicillin blank discovered by Alexander Fleming. By කෙනෙක් අපි කෙලින්ම කරා කියන්නේ නැතෝ by කියලා කියනකොට අපි දන්නවා passive voice එකකින් ඒක තිබිලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මෙතන කොහොමටත් මේ it was really by accident that කියලා කියනකොට අපි කෙනෙක් කරා කියලා විදිහට නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඊටාත්ම අනපේක්ෂිත ලෙස තමයි penicillin සොයා ගැනීම සිදු වුණේ කියලා පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. ඒතර discover කියන verb එක අපිට දීලා තියෙනවා within brackets. අපි ඒක passive verb එකක් විදිහට ලියනවා නම් was discovered. by කියලා දීලා තියෙනවා. As a result, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස he blank the first of a series of antibiotics produce. He produced. මෙතන කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. subject එකක් තියෙනවා. එතකොට he produced the first of a series of antibiotics which blank to change medicine forever, which was to change medicine forever. ඒ කියන්නේ බෙහෙත් කියන දේ මේ ප්‍රතිජීවක සොයා ගැනීමත් සමගම ලොකු වෙනස් වීමකට භාජනය වුණා. antibiotics කියන්නේ ප්‍රතිජීවක.
While blank bacterial research බැක්ටීරියා සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ පවත්වමින් ඉන්න ගමන් කියන එක කොහොමද කියන්නේ? while conducting ing verb එක conducting. අපි කොහොමද ඒක දැනගත්තේ? මෙතන while කියලා තිබුණ නිසා මේක වෙන ගමන් මේක වෙන අතරේ කියන එක. While conducting bacterial research in the laboratory, he accidentally left one of the අමතක වීමකින් හදිසියේ වෙච්ච දෙයක්, හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි, intentionally කරපු දෙයක් නෙවෙයි, accidentally left one of the cultures blank ඒ කියන්නේ uncovered. වහන් නැතුව තියලා තිබුණා. ඒක අහම්බෙන් උනේ කියලා අපි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ හරියට ප්ලෑන් කරලා කරපු දෙයක් නෙවෙයි. මේ වහන් නැතුව තියපු නිසා එනකොට upon returning මොකක්ද උනේ? Upon returning the next day, පහුවෙදා return වෙනකොට he found that it blank infected. He found කියනකොට past එකේ උනේ ඊටත් ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච දෙයක් අපි මොකෙන්ද කියන්නේ? past perfect එකෙන්. එතකොට එනකොට එයා හොයාගත්තා it had become දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ had become infected by a mold called penicillium. ඒ කියන්නේ අර පුස් වර්ගයක් ෆංගස් එකක් මේ penicillium කියලා එක නම් කරා ඒ mold එක. Penicillin and its derivatives has since proved to be some of the most useful drugs known to man. Most useful drugs වඩාත්ම ප්‍රයෝජනවත් බෙහෙත් බවට සැලකෙනවා penicillin සහ එයින් උත්පාදනය කරන අනෙත් බෙහෙත් වර්ග some of the most useful drugs known to man. proved කියන්නේ ඔප්පු කරලා තියෙනවා ඒ කාලේ ඉඳලා මේවා ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් බෙහෙත් කියලා. මෙතනත් පුතාලට හරියටම 5 mark answer එකක් උත්තර 5ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක දීලා තියෙන්නේ first one is done for you. අපි මෙතන ලිව්වට ඒක දීලා තියෙන්නේ paper එකේ. එකතු වෙනකොට අපිට තියෙනවා 5 marks. Now we have to read a poem and answer a few questions. අපි pupils book එකේ activities කරනකොට හුඟක් poems discuss කරා. දිග poems. අපිට මෙතන එච්චර දිග එකක් නැහැ. පොඩි poem එකක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද ඒකේ අදහස කියලා. ලස්සන අදහසක් තියෙන poem එකක්. ප්‍රශ්න ටිකයි තියෙන්නේ. ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. Read the poem and answer the questions. Cage bird and sky bird. කූඩුවක ඉන්න කුරුල්ලෙකුයි අහසේ ඉන්න කුරුල්ලෙකුයි ගැන තමයි තියෙන්නේ poem එකේ. Cage and sky. Cage bird swung from an apple tree and his cage was of silver and ivory. දැන් මේ කූඩුවේ ඉන්න කුරුල්ලා ගහක තමයි කූඩුව එල්ලලා තියෙන්නේ පැද්දෙමින් ඉන්නවා. His cage was silver and ivory කියනකොට වටිනා හොඳ ලස්සන කූඩුවක තමයි ඉන්නේ රිදියෙන් හදපු ivory ඇද්දල වලින් එහෙම හදපු. එතකොට cage bird හිතනවා යා තමයි මේ ලෝකේ ඉන්න සතුටුම කෙනා කියලා. මොකද මෙච්චර ලස්සන කූඩුවක ඉන්න නිසා. Nobody can be so happy. කාටවත් මේ වගේ සතුටු වෙන්න බෑ. So happy sang the caged bird. එතකොට මේ තරම් නම් කාටවත් සතුටු වෙන්න බෑ කියලා caged bird බොහොම සතුටෙන් කිව්වා. දැන් ඉන්නවා තව එක්කෙනෙක්. Sky bird sang from a cloudless sky. පැහැදිලි අහසක් වලාකුළුත් නැහැ. එතකොට අහසේ ඉන්න කුරුල්ලා එතනින් තමයි සින්දු කිව්වේ. And his wings were wide and bright his eye. wings wide කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ බොහොම පුළුල් කියන එක. මොකද පියාපත් පුළුල්ව නිදහසේ පියාඹන්න පුළුවන් අහසේ. එතකොට bright eyes සතුටින් ඉන්නකොට ඇස් දීප්තිමත්ව බබලනවා. bright eyes. Nobody can be as happy as I sang the sky bird. sky bird උත් අහසේ ඉන්න කුරුල්ලත් අරදේම කියනවා. මොකද්ද අරදේම කියන්නේ? මං තරම් නම් කාටවත් සතුටු වෙන්න බෑ කියලා.
That wild song to the garden fell, and cage bird heard it in his silver cell. දැන් මේ සද්දේ මේ song එක to the garden fell. ඒ කියන්නේ cage bird ඉන්න පැත්තට ඇහුණා, ඉන්න තැනට ඇහුණා මේ වත්තට. And cage bird heard it. Heard කිව්වම කෙලින්ම ඇහුණා කියලා තියෙනවා. In his silver cell. ඇහෙනකොට හිටියේ සිල්වර් උනාට සෙල් එකේ. රිදී උනාට කූඩුවේ silver cell. Are you free then? Are you truly free? එතකොට cage bird අහනවා ප්‍රශ්නයක්. Are you free? ඔබ නිදහස්ද? ඔබ සැබවින්ම නිදහස්ද? ඔබ ඇත්තෙන්ම නිදහස්ද? Truly free. Cried the cage bird. දැන් පේනව නේද පුතාලා අපි මෙතන මේක ඇනලයිස් කරන්න දිගට යන්නේ නැහැ. හැබැයි පේන දෙයක් නොපෙන්වත් බෑ. ඒ sang කියන වචනේ cried වෙලා තියෙනවා පුතාලට පේන්න ඕනේ. Cried the cage bird. දැන් අදහස වෙනස් වුණා. මම සතුටෙන්ම කියලා හිතන් හිටියට සතුට කියන්නේ මේක නෙවෙයි කියලා cage bird දැනගත්තා. Sky bird flew in the trail of the sun. දැන් මේ අහසේ ඉන්න කුරුල්ලා පියාඹනවා ඉරත් එක්කම trail of the sun. තාම නිදහසේ කිසිම බාධාවක් නැහැ. And swiftly he soared away from the garden. Swiftly බොහොම ඉක්මනින් පියාඹගෙන glide කරගෙන away from the garden ගියා ඈතට ගියා. Sadly sang cage bird when the day was done. Sang the cage bird. එතකොට දුකෙන් තමයි cage bird ඇඬුවේ when the day was done. දවස අවසානයේදී sang the cage bird. මොකද bird දැනගත්තා සිල්ව වලින් හදපු කූඩුවක හිටියත් නිදහස තරම් ඒක වටින්නේ නැහැ කියලා. මොකද away from the garden. He soared away from the garden. ඈතට අර උඩටම පියාඹගෙන යනකොට හරියට අර තටු ගහන්නෙත් නැතුව ග්ලයිඩ් වේගෙන යනවා වගේ අදහසක් එතන තියෙනවා. ඒ තරම්ම නිදහසේ ඊටාම උඩට පියාඹගෙන ගියා කියන එක තියෙන්නේ. එතනදි දැක්කා cage bird තමුන්ගේ සතුට කිට්ටුවෙන්වත් තියන්න බෑ අර sky bird ගේ සතුටත් එක්ක කියලා. Why was the cage bird happy? Because he was in a silver cage. Silver and ivory cage. අපි එක දැක්ක මුලින්ම. His cage was of silver and ivory. The sky bird's wings were wide. Why? Because he was flying freely in the sky. Find another word the poet uses for. Cage කියන එකට cell කියලා දාලා තියෙනවා. Happy කියන එකට කෙලින්ම සමාන වචනයක් නැහැ. හැබැයි free කියන එක happy කියන තැන ඒ වෙනුවට replace කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ poem එකේදී freedom and happiness සමාන කරලා තියෙනවා. The poet uses for. Find another word. ඒ කියන්නේ poet කෙනෙක් කවියෙක් වුණාම අපි වචන පාවිච්චි කරන විදියට වඩා ඊටාම කලාත්මක නිර්මාණශීලී විදියට වචන පාවිච්චි කරනවා. How did the cage bird sing at the end of the day? Why? He sang in a very sad way. He sang sadly. දුකෙන් තමයි සින්දු කිව්වේ. ඇයි? එයා අනිත් එක්කෙනාගේ freedom එක දැක්ක නිසා. Because it saw how free the sky bird was. Write the line which means that the sky bird sang a natural or uncontrolled song, rose up to the sky quickly.
and swiftly soared කියලා මෙතන තියෙනවා. sang from a cloudless sky කියලා තියෙනවා. Rose up to the sky quickly, swiftly he soared. Swiftly he soared. Now we have finished answering the questions and we can move on to test 14. Test 14 and 16 are a bit longer writing activities than the ones we did in paper 1. Write on one of the following, use about 100 words. දැන් මෙතන එකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා 100 words වලින් මෙතනින් තෝරගෙන ප්‍රශ්න දෙකකින්. How are we going to get marks for this question? We get marks for content, language, format and organization and mechanics of writing. එතකොට අපිට මෙතන formal informal letter එකක් නම් එහෙම නැත්නම් table graph chart ඔය දෙක තමයිනේ අපිට 14 වල එන්නේ. එතකොට content කිව්වම points, language කිව්වහම හොඳට connect වෙච්ච නිවැරදි වාක්‍ය ඒ වගේම good range of vocabulary හොඳ වාග්මාලාවක් තියෙන්න ඕනේ. format and organization වෙනකොට අදහස් හොඳට සංවිධානාත්මකව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම paragraph meaningful තේරුමක් ඇතුව paragraph බෙදන්න ඕනේ. ඒවා හොඳට එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්නත් ඕනේ. letter එකක නම් හරි format එක formal informal වෙනකොට වෙනස් වෙනවා format එක. ඒක හරියට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට mechanics of writing කියනකොට බලන්නේ spelling, punctuation, handwriting වගේ ලිවීමේදී අවශ්‍ය කරන ඒ කුසලතාවය තියනවාද කියන එක. We are first starting with 14A. Write on one of the following, use about 100 words. අපි දැක්ක මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා එක තමයි write a letter to a pen friend describing how you enjoyed a festival held recently. අපි ළඟදී තිබුණ උත්සවයක් විනෝද වුණේ. ඒ උත්සවයේදී අපි විනෝද වුණේ කොහොමද කියලා තමයි pen friend කෙනෙක්ට ලියන්න තියෙන්නේ. pen friend කියන්නේ පෑනේ මිතුරෙක්. අපි ඇත්තටම දැකලා නැහැ. හුඟක් වෙලාවට වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක්ට තමයි ලියන්නේ. දැකලා නැති වුණාට අපි ලියුම් හරහා මිතුරුකමක් ගොඩනගාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට මේ pen friendsලා කියන එක social media sites එන්න ඉස්සර කාලේ හුඟක් popular දෙයක්. දැනටත් pen friendsලා ඉන්න අය ඉන්නවා. You may include. එතකොට මේ දේවල් දාන්නත් පුළුවන්. අපිට තව දෙයක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. Include කියන්නේ ඇතුළත් කරනවා කියන එකනේ. How you got ready for the festival? කොහොමද festival එකට ලෑස්ති වුණේ? What your family members did? මොනවද වගේ පවුලේ අය කරේ? How you enjoyed yourself? කොහොමද ඔයා විනෝද වුණේ? Ask him or her about a festival he or she enjoyed. එයා enjoy කරපු festival එක. Now we can start writing like this. There is no strict format to follow as you do in an official letter, but you have to write your address, sender's address, and then you can just say Dear Sam after putting the date without putting the other person's address and designation as you do for official letters. You can write like this, Dear Sam, I enjoyed reading your letter. Thank you for telling me all about your winter vacation. මම ඔයාගේ ලියුම කියවලා ඒක හුඟක් විනෝද වුණා. මට thank you ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට මම ඒ winter vacation එක ගැන කිව්වට මට විස්තර
ඒ ශීත ඍතුවේ මොනවද කරේ කියලා. As you have asked, ඔබ අහලා තියෙන විදිහට I'll be telling you how I spent my April holiday. මම මේ කියන්න යන්නේ මම කොහොමද අප්‍රේල් නිවාඩුව ගත කරේ කියලා. We celebrated the Sinhala and Tamil New Year on the 13th and the 14th of April. අපි සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සැමරුවා 13 14 දිනවල. It is the most important national festival in Sri Lanka. ඒක ලංකාවේ තියෙන වඩාත්ම වැදගත් ජාතික උත්සවය කියලාත් කියනවා. We cleaned our garden and painted our house. අපි කොහොමද මේකට ලෑස්ති වුනේ? වත්ත හොඳට සුද්ධ කරලා, ගේ පේන්ට් කරලා. We did everything on auspicious times. ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම කරේ නැකත් වෙලාවට. My mother made tasty sweets. අම්මා රස කැවිලි හැදුවා ඉතාම රසවත්. We all wore new clothes and visited relatives. අපි අලුත් ඇඳුම් ඇඳා. ඒ වගේම නෑදෑයෝ බලන්න ගියා. We played traditional games and got many gifts too. අපි සාම්ප්‍රදායික සෙල්ලම් කරා. හුඟක් අපිට තෑගි ලැබුණා කියලා අපි කිව්වා. I enjoyed this holiday very much. මම හුඟක් සතුටු වුණා මේ නිවාඩුවේ. I will send you a few photographs. මම photographs ටිකකුත් එවන්නම්. Give my regards to your family. මම ඔබේ පවුලේ අය ආදරෙන් මතක් කර බව කියන්න කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් Tell me about a festival you enjoyed in your next letter කියලා. ඒකත් දාන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්ය නැති වුණාට අපිට ගයිඩ්ලයින්ස් වල තිබුණ නිසා අපිට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් මෙතන Tell me about අපිට ඒක දාන්න පුළුවන්. I will send you photographs කිව්වට පස්සේ give my regards to your family කියන්නේ අන්තිමට. අපිට එතකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා ලියන්න පුළුවන් Tell me about a festival you enjoyed in your next letter. ඒක කියලා give my regards to your family, your loving friend Ranil කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Now we'll look at the other one. We have to choose one, but here we are practicing both. Paper එකේදී අපිට තියෙන්නේ තෝරගන්න උනාට අපි මේ ඩිස්කෂන් එකේදී ප්‍රශ්න දෙකටම උත්තර ලියනවා. පුතාලා මේ විදිහට කරලා කාලේ නාස්ති කරගන්න එපා. මේ කරන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් විතරයි. මේ තියෙන්නේ ලියුම පේන හැටි සම්පූර්ණයෙන්. The following bar graph shows the results of a survey conducted among 100 grade 11 students in a school about their favorite after school activities. පුතාලා මේ වගේ activities හුඟක් කරලා හින්දා දන්නවා අපි පළවෙනි වාක්‍ය ලියන්න මේ ප්‍රශ්නෙම කොච්චර උදව් ගන්නවද කියලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ results of a survey conducted among 100 grade 11 students. grade 11 එකේ ඉන්න ළමයි 100ක් ගෙන් ප්‍රශ්න අහලා විස්තර අරගෙන තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. මොනවා ගැනද? about their favorite after school activities. පාසලෙන් පසු කරන්න කැමතිම activities මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. Study the chart and write a description. The following words may help you. මේක බලලා description එක ලියනකොට මේ වචන අපිට උදව් වෙයි කියලා තියෙනවා. More, most, less, least, equal, majority, minority, highest, lowest. Now we have the chart here. Why do we use these words? We can't just write the numbers, but we have to compare this data. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන දත්ත compare කරන්න ඕනේ, සංසන්දනය කරන්න ඕනේ. ඒවට තමයි මේ වචන දීලා තියෙන්නේ. That is the purpose of analyzing a chart or writing a description about a chart. Now you can look at the data given. After that, we'll see how we can describe this chart. Here we have
the activities. School clubs. ළමයි අර ඉස්කෝලේ තියෙන සංගම්වල ක්ලබ්ස් වල ඉන්න කැමති අය, ස්පෝර්ට්ස් කරන්න කැමති අය හුඟක් ඉන්නවා කියලා පේනවා. මියුසික් ඇන්ඩ් ඩාන්සින් කරන්න කැමති අයත් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් තාම ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එකට එච්චර වැඩි කැමැත්තක් පෙන්නලා නැහැ. ළමයි පොඩි කාලේ ටිකක් කරන්න අමාරු දෙයක්, මේකට කැමරා උපකරණ වගේ දේවල් ඕනේ නිසා. මාෂල් ආර්ට්ස් සටන් කලාව ඉගෙන ගන්න කැමති ළමයිත් ඉන්නවා. කරාතේ, ඒ වගේම වූෂු, ටයිකොන්ඩෝ, ඒ වගේ හුඟක් මාෂල් ආර්ට්ස් තියෙනවා ඉස්කෝලවල කරන්න. ඒවා ආස ළමයි ඉන්නවා. ගාඩ්නින් කරන්න කැමති අය නම් හරිම අඩුයි. ඒ වගේම චැට් කරන්න, ඔන්ලයින් චැට් කරන්න කැමති අයත් ඉන්නවා. එතකොට අපිට මේ පැත්තේ තියෙනවා number of students. කී දෙනෙක්ද මේ දේවල් කරන්න කැමති කියලා. Now we'll look at a description. The above bar graph shows the results of a survey conducted among 100 grade 11 students in a school about their favorite after-school activities. එතන අපි ප්‍රශ්නෙම්ම තමයි පළවෙනි වාක්‍යය අරන් තියෙන්නේ. The horizontal axis represents the activities while the vertical axis represents the number of students. Horizontal කියන්නේ මේ අතර තියෙන එක, තිරස් අතට තියෙනකොට ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? activities. එතකොට vertical කියන axis එකෙන් පෙන්වන්නේ number. එතකොට දැන් අපි highest, more than ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේනේ. The highest number of students prefer to do sports. වැඩිම සංඛ්‍යාවක් ළමයි කැමති ස්පෝර්ට්ස් කරන්න. ඒක තිබුණානේ chart එකේ, graph එකේ ඒක තිබුණා. එතකොට මෙතන තියෙනවා අපිට ඒකෙම අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන් දේ whereas කියලා අපි සම්බන්ධ කරන්නේ වැඩිම සහ අඩුම කියන දෙකම එක වාක්‍යය ඇතුලේ කියන නිසා whereas the lowest number of students like gardening. අඩුම ළමයි සංඛ්‍යාව කැමති gardening කරන්න. An equal number of students consider school, clubs and martial arts as their favorite after school activities. Equal number කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න කිව්වනේ. එතකොට අපි මේ වෙනකොට equal කියන එක කරා පාවිච්චි කෙරුවා. equal කියන්නේ සමානයි. ඒ වගේම highest කියන එකත් පාවිච්චි කෙරුවා. lowest කියන එකත් පාවිච්චි කෙරුවා. සමාන ළමයි සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ දෙකට කැමති. මොනවටද? School clubs and martial arts. එතකොට මේ නම්බර් එක 21. It is more than the number of students who like to do music or dancing after school. More than. මේක වැඩි dancing music කරන්න කැමති ළමයින්ට වඩා. More than කියන එකත් අපි පාවිච්චි කරා. හැම එකම පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි කිහිපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The number of students who like photography is less than the number who chats online. Less than කියන එකත් අපි පාවිච්චි කරා සංසන්දනය කරන්න. මීට වඩා අඩුයි කියලා කියන්නේ less than, more than කියන්නේ වැඩි කියන එක. Now we are doing test 15, which is a reading comprehension activity. Here what do we have to do? අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නව නේද මේක අහන්නේ මොන විදිහේ ප්‍රශ්නද කියලා. ප්‍රශ්න අහනවා, වචන ගැන විශේෂයෙන් අහනවා, true false questions තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට pronouns they, it වගේ වචන වලින් මොනවද හඳුන්වන්නේ කියලා අහනවා. ඒ නිසා අපි දැන් ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන නිසා එහෙම තියෙනවා නම් ලේසි මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න. කියවන අවස්ථාවේදීම හුඟක් දේවල් මතක තියාගන්න බලමු. The lost city at Sun City in South Africa is a very interesting place to visit. A legend has said that centuries ago, an African tribe from the northern part of the country brought with them මේක දිග වාක්‍යයක් නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒක ඒ හරියෙන් නවත්තලා බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. centuries ago කියන්නේ සියවස් ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා African tribe එකක්. ඒ කියන්නේ ගෝත්‍රයක්. දැනටත් ඉන්නවනේ ඇෆ්‍රිකාවල ගෝත්‍රයක් උතුරු පැත්තෙන් northern part එකෙන්. northern part of the country brought with them their rich heritage. heritage කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ උරුමය
අරගෙන ආවා and settled in an ancient volcanic crater which they called the Valley of the Sun. ඒගොල්ලෝ වාසස්ථාන හදාගෙන settle වුණා ඊටාම පැරණි volcanic crater එකක ගිනිකඳු ආවාටයක. ඒගොල්ලන් ඒකට කිව්වේ මොකද්ද? Valley of the Sun කියලා. එතකොට මේ they called they කිව්වේ කවුද? මේ African tribe එක. The people were great architects. ඒගොල්ලන් හොඳ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෝ. And had a genuine love for nature. Genuine love කියන්නේ බොහොම සැබෑ ආදරයක් තිබුණා. මොකක්ද? සබාදහමට. They created a magnificent city of unique architectural design. ඒගොල්ලන් create කරා නිර්මාණය කරා magnificent city තාමත්ම ලස්සන නගරයක් of unique architectural design. unique කිව්වම ඒගොල්ලන්ටම සවිශේෂී වූ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් යොදාගෙන. Unfortunately, බොහොම අවාසනාවන්ත ලෙස an earthquake struck and turned the city into ruins. භූමිකම්පාවක් ඇවිල්ලා city එක මේ නගරය නටඹුන් බවට පත් වුණා. The inhabitants were forced to flee from their homes. Inhabitants කිව්වේ අපි unfortunately කියන වචනේ inhabitants කියන වචනය පුතාලට ඒ වචනවල තේරුම් දැනගන්න එක හොඳයි. මේ නගරේ හිටපු අය were forced to flee. පිටව යන්න ඒගොල්ලන්ට බල කරා from their homes. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලින්. Today the city has been restored to its former splendor and named the Lost City. අද වෙනකොට ආපහු එක restore කරලා තියෙනවා. restore කරලා තියෙනවා කියන්නේ අර ඒ පැරණි තත්වයට ලස්සනට ආපහු ඒක හදලා තියෙනවා. එතකොට අර ඉස්සර තිබුණ ඒ අලංකාරය, ගැඹීර බව, ලස්සන හැම දෙයක්ම මේ වෙනකොට එතන දකින්න තියෙනවා. The focal point of the city is the place, a hotel which overlooks 25 hectares of jungle and the water adventure park. Focal point කියන්නේ මේ city එකේ ප්‍රධානම ස්ථානය තමයි මේ hotel එකක් තියෙනවා. ඒකට පේනවා 25 hectares of jungle and the water adventure park. water adventure park කියලා තැනකුත් තියෙනවා. Behind the place is a golf course which stretches across the ochre bushveld. Behind the place, ඒ කියන්නේ මේ තැනට පිටිපස්සෙන් තියෙන golf course එකක්. Here golfers may get to see live crocodiles enjoying their haven under the sun at the 13th hole. මෙතනදී දකින්නට ලැබෙන විශේෂ දේ තමයි crocodiles, live crocodiles. කිඹුල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ තෝතැන්නක් වගේ haven එකක්. ඒගොල්ලන් under the sun ඉර අවුව විඳිමින් විනෝදයෙන් ඉන්න හැටි. Live crocodiles enjoying their haven under the sun at the 13th hole. The water adventure park boasts of a lazy river ride for the young and old who want to take it easy. හුඟක්ම නිදහසේ විවේකයෙන් යන්න පුළුවන් river ride එකකුත් තියෙනවා. The wave pool creates perfect surfing waves which roll to a white sand beach lined with palm trees. හුඟක්ම descriptive writing style එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හුඟක් adjectives පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Wave pool creates a perfect surfing waves which roll to a white sand beach. ලස්සන මේ සුදු වැලි තලාවක් ගැන කියනවා. Lined with palm trees කියන්නේ අපේ beach එකක් වුණත් lined with coconut trees කියන්නේ අර outline එක වගේ beach එක අයිනෙන් දිගටම පේලියට palm trees තියෙනවා. This is the place that everyone loves. මේක හැමෝම ආස තැනක්. Not for the faint-hearted is the temple of courage with its fantastic water chutes, challenging the visitors to plunge nearly 100 meters of rock surface at speeds of up to 35 kilometers per hour. Not for the faint-hearted is the temple of courage with its fantastic water chutes, challenging the visitors. දැන් මේ තවත් එතන තැනක් ගැන කියනවා temple of courage කියලා. එතකොට ඒක visit කරනවා. ඒක
challenge කරනවා visitorsලට to plunge nearly 100 meters of rock surface. Rock surface කියන්නේ ඒ ගල් මතු පිටක් at speeds of up to 35 kilometers per hour. මේ වගේ වේගයකින් යන්න. Animal and nature lovers would not miss going into the game parks of South Africa. සත්තුන්ට සහ සොබා දහමට ආස අය not miss. මග හරින්නේ මිස් කරන්නේ මෙතෙන්ට යන එක. Game parks වලට යන එක. There are 17 parks of which the most popular is the Kruger National Park. ගොඩක් තියෙනවා 17ක්. Most popular Kruger National Park. වඩාත්ම ජනප්‍රිය. However, ඒ වුණත් just a stone's throw from Sun City. ඒ කියන්නේ හුඟක්ම ළඟින් Sun City එකට. In the same volcanic crater is the Pilensburg National Park. ඒ ළඟම තියෙනවා තවත් national park එකක්. ඒක ගැන තමයි මෙතන it කියලා සඳහන් වෙන්නේ. It spreads over 60,000 hectares of bushland and supports an interesting wildlife population. එතන විශාල භූමි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා 60,000ක් හෙක්ටයාර් 60,000ක් ඒ වගේම bushland and supports an interesting wildlife population. ඒ කියන්නේ වනජීවීන් හුඟක් ඉන්නවා. Visitors either ride on horses or take a safari jeep to explore the park. ඒක අසුපිටේ ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්, සෆාරි ජීප් එකේ ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා කියනකොට අපි පාක් එකේ හැම තැනටම ගිහිල්ලා හුඟක් බලන එකට තමයි එහෙම කියන්නේ. Guides are provided to assist them. දැන් visitorsලට assist කරන්න, help කරන්න මාර්ගෝපදේශකයෝ guidesලා ඉන්නවා. The visitors would be able to see the animals at close range. ඉතා කිට්ටුවෙන් සතුන් දකින්න මේ සංචාරකයන්ට පුළුවන් වෙනවා. According to the guides, a successful safari drive is one where the big five are sighted. Successful safari ride එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සාර්ථක safari drive එකක් වෙන්න නම් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන condition එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? Where the big five are sighted. ඒ කියන්නේ big five are sighted කියන්නේ මොකද්ද? කවුද කියලා බලමු. Lion, leopard, rhinoceros, buffalo and elephant. මේ පස් දෙනාවම දැක්කොත් තමයි safari ride එක successful නැත්නම් සාර්ථකයි කියලා කියන්නේ. අපේ wildlife parks වලටත් යනකොට අපේ හිතේ යන්නේ එහෙම දේවල් තියෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අලියෙක්, දිවියෙක් එහෙම දැක්කොත් තමයි සම්පූර්ණ සතුටටපත් වෙන්නේ. අනිත් සත්තු කොච්චර දැක්කත් එක එක්කෙනා ආස දේවල් අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි බහුතරයක් බලාපොරොත්තුෙන් යනවා වයිල්ඩ්ලයිෆ් පාක් එකකට යනකොට මේ එලිෆන්ට්, ලෙපර්ඩ් වගේවා දකින්න. අපිට රයිනෝසෙරස් නෑ, අපිටත් බෆලෝ ඉන්නවා, අපිට ලයන් අපේ වයිල්ඩ්ලයිෆ් පාක්ස් වල නැහැ. හැබැයි අපිට බෙයා, ලෙපර්ඩ් ඒ වගේම එලිෆන්ට්ස් ඉන්නවා. තව ගොඩක් varieties ඉන්නවා. In which country is the lost city located? ඒක හරිම පහසුයි. පළවෙනියට පටන් ගන්න තැනම තිබුණා in South Africa. What made the Africans leave their homes in the volcanic crater? ඒගොල්ලන්ට බල කරා යන්න කියලා. අපි ඒක දැක්කා. මේ forced to flee කියන එක. The inhabitants were forced to flee from their homes. බලෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ට යන්න උනේ.
Say whether the following statements are true or false. හරිද වැරදිද කියලා බලමු මේවා. The lazy river ride would be popular among children. කවුරු අතරද popular? lazy river ride එකට තිබුණා වයසක් විශේෂයෙන් දාලා තිබුණේ නෑ. lazy river ride for the young and old who want to take it easy. තමුන් ආස විදිහ මිසක් මේ වයසක් මෙතන දාලා තිබුණේ නෑ. ඒ නිසා අපි මේක false කියලා දානවා. Safari drive is considered unsuccessful if any of the big 5 animals is not seen. එතකොට successful කිව්වේ big 5 දැක්කොත් ඒ නිසා මේක unsuccessful වෙනවා මේ කාව හරි දැක්කේ නැත්තම් කියලා තියෙනවා. That's true. Find the words from the text which mean the following. People that live in a particular place. ඒක paragraph 1 එකේ තියෙනවා jump or drive quickly and energetically. Paragraph 3. Inhabitants කියන එක තමයි people who live in a place කියන්නේ. Inhabitants. And paragraph 3 you get the next word. And then you can see the word plunge in paragraph 3. So we can write those two words. Inhabitants and plunge. What do the following words in the text refer to? Write your answer in the space given. අපි මුලදිත් කිව්වා මේ වගේ pronouns දීලා ඒවෙන් refer කරන්නේ මොනවද කියලා අහනවා කියලා. They in paragraph 1 line 4, they are in paragraph 2 line 4, it in paragraph 4 line 4, them in paragraph 4 line 7. They are, it, them. An African tribe. They are. Here golfers may get to see live crocodiles enjoying their haven. Crocodiles. There in paragraph 2, crocodiles. It and them. It spreads over 60,000 hectares. මොකද්ද මේ අක්කර හෙක්ටයාර් 60,000ක් පුරා විහිදෙන්නේ. However, just a stone's throw from Sun City in the same volcanic crater is the Pilensburg National Park. Pilensburg National Park. Them in paragraph 4 line 7. මෙතන guides are provided to assist them කියලා තියෙනවා. ඊට ඉස්සලා them කියන්නේ visitors ලා ගැන. Then we have to underline the word or phrase closest in meaning to each word or phrase given below. Boasts in paragraph 2 line 5. Speaks proudly. Disgraces, possesses. එතන disgrace කිරීමක් අපහාස කිරීමක් නෑ. possess කියන්නේ අයිතියක්. ඒ වගේ අදහසක් එන්න බෑ. A stone's throw, paragraph 3 line 3. A long distance කියන එක වැරදි. Very short distance, far away කියන එකත් වැරදි. Study the 3 subheadings given below. Underline the most suitable subheading to the last paragraph of the text. අන්තිම paragraph එකට වැඩියම සුදුසු අනුමාතෘකාව මොකක්ද?
Big 5 Animals, The Lost City, Game Parks of South Africa. එතකොට අවසාන එකට ගැලපෙන්නේ Big 5 Animals කියන එක. And now we are moving on to the last question. That's test 16. There you have to choose from 4 topics to write a composition of 200 words. පුතාලට තියෙන්නේ මේ හතරෙන් එකයි. අපි හතරම ලියලා බලමු. එතකොට පුතාලා ආස විදිහ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම essays ලියලා practice කරන එක හොඳයි. එතකොට මේ નિયમિત වෙලාව ඇතුළත નિયમિત වචන ගන්නට කරුණු ගලපලා paragraphs වලට බෙදලා ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා කොහොමද ලියන්නේ කියන idea එක ගන්න ඒ practice එක වටිනවා. ඒකේ content language format organization mechanics of writing කියන එක බෙදෙන විදිය මේ ලකුණු 15 අපි content කිව්වහම අයිති වෙන්නේ ඒකෙත් කරුණු එතකොට බොහොම පැහැදිලි විස්තර කිරීම කියන එක එතකොට ස්ටෝරි එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මුලක් මැදක් අගක් තියෙන්න ඕනේ තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ language කියනකොට අපි well connected කියන්නේ වාක්‍ය අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ හොඳ වචන පාවිච්චි කරලා තියෙන්න ඕනේ style of language කියන එක මෙතන වටිනවා අපි බලමු ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා ආටිකල් එකක් ලියන්න කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා essay එකක් මෙතන තියෙනවා ස්පීච් එකක් මෙතන තියෙනවා ස්ටෝරි එකක් එතකොට මේ ආටිකල් එකක් කියන්නේ මැගසින් එකක නිවුස් පේපර් එකක යන පබ්ලික් එකට කියවන්න හම්බ වෙන එකක් essay එකක් කියනකොට අපි රචනාවක් ස්පීච් එකක් කියනකොට අපි සභාවකට ආමන්ත්‍රණය කරමින් කතා කිරීමක් තියෙන්න ඕනේ එතකොට ස්ටෝරි එකක් කියනකොට ඒ ලස්සන කතාවක් ලියන විදිහට ලියන්න ඕනේ Format and organization කියනකොට well organized ideas, connected, meaningful paragraphs. Mechanics of writing කියනකොට correct spelling, correct punctuation, clear handwriting වගේව බලනවා. We are starting with the first one. Suppose you have been asked to write an article on tourism in Sri Lanka. Tourism සංචාරක කර්මාන්තය අපේ රටේ ඉතාම වැදගත් තැනක් උසුලන දෙයක්. අපි මොනවද ඒ ගැන කියන්නේ you may include the following කියලා guidelines දීලා තියෙනවා tourism කියන්නේ මොකද්ද what tourism is tourist attractions in Sri Lanka සංචාරක ආකර්ෂණ මොනවද ලංකාවේ තියෙන wildlife beaches natural scenic beauty ඒ කියන්නේ wildlife කියනකොට අපි දන්නවනේ යාල විල්පත්තු වගේ අපේ ඒ වනෝද්‍යාන ඒ වගේම වෙරළ තීර ඒ වගේම ස්වභාවික ඊටාම සුන්දර ස්ථාන තියෙනවා ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් අනෝන තැන් තියෙනවා කල්චරල් හෙරිටේජ් අපේ සංස්කෘතික උරුමය අපිට විදහා පාන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා එතකොට ස්පෝර්ට්ස් ඇන්ඩ් ඇඩ්වෙන්චර්ස් දැන් අලුතෙන්ම තියෙනවා ඇඩ්වෙන්චර් ස්පෝර්ට්ස් වික්‍රමාන්විත අපි බොහොම සමහර වෙලාවට හැමෝම ආස අය ඉන්නවා හැමෝම නෙවෙයි කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා අපි ගෲප් එකක් ගත්තොත් මේ ඇඩ්වෙන්චර්ස් කරන්න කැමති ඒ කියන්නේ ටිකක් බය හිතන දේවල් කරලා සතුට වෙන්න කැමති අය. එහෙම අයටත් දැන් එක එක ඇඩ්වෙන්චර් ස්පෝර්ට්ස් තියෙන තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි දන්නවා ඒරියල් රෝප්, රොක් ක්ලයිම්බින්, ඒ වගේ තව දියැලි වල එහෙම යන ගොඩක් ඒ වගේ අයිටම්ස් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඒව ගැනත් අපිට පොඩ්ඩක් ලියන්න පුළුවන් පැරග්‍රාෆ් වලට බෙදලා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ලියලා තියෙන රචනාවක්. පුතාලට O level papers වලත් ඒ වගේම පාස් papers වලත් බලනකොට ඒ රචනාවල් දිහා බැලුවම පේනවා යුනිට්ස් ටික හොඳට කරලා තියෙනවා නම් රචනාවලට කරුණු එකතු වෙලා ඉවරයි. අපි මේ ගොඩාක් රචනාවල් මීට කලින් ලියලා තියෙන ඒවා අපි උනාට වචන 200කට කෙටි කරලා 200ත් 230ක් වගේ ගානකට ඇතුල් කරලා කොහොම හරි O level විභාගයට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ සරල රචනාවක් තමයි මෙතනදී ලියන්නේ. යුනිට්ස් වලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඊට වඩා දිගට ලිව්වා. Cool and healthy climate. ඒ කියන්නේ බොහොම සිසිල් සනීපදායි දේශගුණයක් තියෙනවා. Suggestions for improving tourism in Sri Lanka. ඔබට යම් යෝජනාවක් තියෙනවද ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන් අදහසක් ගැන. දැන් අපි බලමු example එකක්. Tourism in Sri Lanka. Tourism is the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or common purposes.
Tourism in Sri Lanka refers to people coming from various parts of the world visiting diverse places in the country. Sri Lanka is a famous tourist attraction due to its geographical location, climate, scenic beauty and culture. ඒ තමයි අපේ introduction එක. ඒ කියන්නේ අපි හැඳින්වීමක් කරා අපේ කරුණු කියන්න කලින් ලංකාවේ ටුවරිසම් කියන තැනටත් එන්න කලින් ටුවරිසම් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු තැනින් තැනට යනවා තමුන්ගේ රටෙන් තමුන් ජීවත් වෙන තැනින් එහාට ඊට පස්සේ තමුන්ගේ යූෂුවල් සාමාන්‍යයෙන් තමුන් ජීවත් වෙන පරිසරෙන් එහාට යන එක. එතකොට ටුවරිසම් ලංකාවේ නම් refer කරන්නේ people coming from various parts of the world visiting diverse places කියන විවිධ තැන් අපේ සංචාරකයෝ ගමන් කරනවා. ඒ අතරින් ජනප්‍රිය වෙන්න හේතු තමයි මේ භූගෝලීය පිහිටීම අපේ රටේ මේ අයිලන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ දූපතක් විදියට ඒ පිහිටීම ඒ වගේම අපේ දේශගුණය ඒකත් හුඟක් සංචාරකයෝ කැමති දෙයක්. ඒ වගේ මේ සෝභා සෞන්දර්යය මේ ප්‍රධාන දේවල් and culture සංස්කෘතිය මේ ඔක්කොම නිසා තමයි සංචාරකයෝ එන්නේ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රධාන කරුණු ටික අපේ introduction එකේ ඇතුළත් කරා. Now we are starting the first paragraph. First we'll read it and see. Tourists get attracted to the golden sunny beaches around this island. Some just like to relax on the sandy beaches, while some like to engage in water sports. The most famous beaches here are Unawatuna, Bentota, Mirissa, Koggala, Negombo and Pasikoda. Moreover, wildlife sanctuaries such as Udawalawe, Yala, Waskamua and Vilpattu offer sites of rare fauna and flora to tourists. Places of cultural and historical importance are the other major attractions of tourists. Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, Yapahuwa and Dambulla are the most famous out of many such places. The fascinating surroundings and the cool climate in the hill country to attract many tourists. එතනින් අපි සංක්ෂිප්තව කිව්වා ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම දේවල් ටික. පටන් ගත්තේ golden sunny beaches, රන්වන් වෙරළ තීර ඉරාවුව වැටිච්ච ලස්සන වෙරළ තීරවල්. එතකොට ඒවේ සමහරු some just like to relax බොහොම විවේක සුවයෙන් ඉන්න කැමති, සමහරු water sports කරන්න කැමති. එතකොට වඩාම famous beaches වල නම් ටික කිව්වා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා වනෝද්‍යාන. ඒක කියන්න කලින් moreover කියලා කිව්වා, තවද කියලා කියන්න ඕන හින්දා moreover wildlife sanctuaries ඒ කියන්නේ වනෝද්‍යාන නම් එක්කම අපි ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ගැන මොකක්ද කිව්වේ? offer sites of rare fauna and flora. rare කියන්නේ දුර්ලභ. offer sites දර්ශන ලබා දෙනවා අපිට මේ තැන්වල. offer sites we can see කියලා කිව්වත් ඇති. මේ ටිකක් ඊට වඩා හොඳ විදිහකට කියලා. හැබැයි we can see කිව්වත් කිසිම වරදක් නැහැ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. fauna flora කියන්නේ සත්ව සහ ශාක විශේෂ පෙන්නනවා ටුවරිස්ට්ලට දකින්න පුළුවන් කියන එක. ඊළඟට මේ සංස්කෘතික සහ ඓතිහාසික වටිනාකමක් ඇති තැන් තමයි අනිත් ඊළඟට අපි කියන්නේ ඒවත් major attractions of tourists. ඒ කියන්නේ ටුවරිස්ට්ලා හුඟක් යන්න ආස ආකර්ෂණය වෙන තැන්. ඊට පස්සේ ඒ ලිස්ට් එක තමයි මෙතන ලිව්වේ. ඊළඟට අපි කියනවා ඒත් එක්කම මේ fascinating surroundings and the cool climate. ඉතාමත්ම ලස්සන වටපිටාවත් ඒ වගේම මේ සෞම්‍ය දේශගුණයත් නිසා මධ්‍යම කඳුකරේ hill country වලට හුඟක් සංචාරකයෝ කැමති. in the hill country to attract many tourists. මේ to කියලා දැම්මෙත් මෙතන earth කියන තේරුම අර වෙන ඒවා කියලා ඒකට අලුතෙන් එකතු කරන නිසා මේකත් සංචාරකයෝ ආකර්ෂණය කර ගන්නවා කියන එක. While these things have been famous for years, the latest additions to tourism are ecotourism and adventure sports. මේ දේවල්
හුඟා කාලයක් තිස්සේ ජනප්‍රිය වෙලා තිබුණා. ඒ අතරම අලුතෙන්ම ලේටස්ට් එඩිෂන්ස් තමයි ඉකෝ ටුවරිසම් කියන්නේ, ඇඩ්වෙන්චර් ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ මොනවද? අපි මේවා කරලා තියෙනවා කලින් යුනිට්ස් වලදී. ඉකෝ ටුවරිසම් කියන්නේ පරිසර හිතකාමී ලෙස සැකසුණු සංචාරය කරන්න පුළුවන් ස්ථාන. ඒ වගේම ඇඩ්වෙන්චර් ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒරියල් රෝප්, රොක් ක්ලයිම්බින් වගේ ටිකක් භයානක පැත්තටත් තියෙන, හැබැයි ආරක්ෂිත පටි පැලඳලා එහෙම කරන රාෆ්ටිං වගේ ස්පෝර්ට්ස්. ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන් හුඟාක්ම කැමැත්තෙන් කරන්නේ. Tourists can mingle with nature and explore its wonders. Mingle with nature කියන්නේ සෝබා දහමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා, එකතු වෙලා, මිශ්‍ර වෙලා explore its wonders. සෝබා දහමේ තියෙන මේ සුන්දරත්වයේ, ඒකේ තියෙන ඉතාමත්ම ලස්සන දේවල් විඳින්න පුළුවන් ටුවරිස්ට්ලට මේ හරහා. This is the area that can be developed more to improve tourism in Sri Lanka. එතකොට මම යෝජනා කරනවා මේ ඒරියා එක, මේ පැත්ත, මෙන්න මේ ඇඩ්වෙන්චර් ස්පෝර්ට්ස් and ඉකෝ ටුවරිසම් කියන පැත්ත තමයි වැඩියෙන් දියුණු කරන්න ඕනේ අපේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තය තව දියුණු කරන්න නම්. Then more and more busy people from all over the world, තව තවත් කාර්යබහුල මිනිස්සු ලෝකයෙන් පුරාම රටවල් වලින් will visit this beautiful tropical country in search of adventure and relaxation. මේ රට විසිට් කරයි, මේ ලස්සන ගර්ම කලාපීය රටට එයි මොනව සොයාගෙනද? මේ රිලැක්ස් කරන්න, හොඳට විවේක සුවයෙන් ඉන්න වගේම ඇඩ්වෙන්චර්ස් කරන්න, මේ හැම දෙයක්කටම සංචාරකයෝ අපේ රටට එයි කියන එකෙන් අපි ඉවර කරනවා. Then we have to write an essay on road accidents. මාර්ග අනතුරු කියන්නේ අපි නිතරම කතා කරන දෙයක්නේ. A big threat to human lives. ඒක කොච්චර තර්ජනයක්ද මනුස්ස ජීවිතයට අපේ රටේ. You may include the following reasons. Identified reasons for road accidents. හේතු මොනවද? Responsibilities towards the road users. මොනවද? වගකීම් මේ පාරවල් පාවිච්චි කරන අයගේ. Actions to be taken to minimize. මොනවද කරන්න පුළුවන් මේ අඩු කරන්න, මිනිමයිස් කරන්න road accidents. Road accidents, a big threat to human lives. What do we write in the introduction? Road traffic injuries are a major global problem. ඒ කියන්නේ ලෝකෙම ප්‍රශ්නයක් මේ road traffic injuries. ඒ කියන්නේ පාරේ වෙන traffic නිසා වෙන තුවාල, ඒවා මුළු ලෝකෙම තියෙන ප්‍රශ්න. Sri Lanka is a lower middle income country in South Asia that has a large burden of road traffic injuries. මේක ලෝකේ ප්‍රශ්නයක් වගේම ලංකාව වගේ මේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ආර්ථිකයක් තියෙන දකුණු ආසියාවේ මේ රටටත් මේක විශාල බරක් වෙලා තියෙනවා මේ road traffic injuries. මේ තුවාල වෙන එක මේ පාරේ සිදුවෙන දේවල් නිසා. There is a mismatch between the large increase in motor vehicles and the size and the condition of the road network. අපි ඒකට හේතුවක් කියලා හිතනවා mismatch එකක්, නොගැලපීමක් තියෙනවා increase in motor vehicles. මිනිස්සු භාවිතා කරන වාහන ප්‍රමාණය දිනෙන් දින ඉහළ යනවා. හැබැයි පාරවල්, සමහර පාරවල් හොඳින් සංවර්ධනය වෙලා හොඳට හැදිලා තියෙනවා. නමුත් අපි network එකක් හැටියට බැලුවාම සමහර පාරවල් වල size එක, ඒ වගේම තත්ත්වය මේ වැඩි වෙන මෝටර රථ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා අපි අදහසක් දෙනවා. It becomes a threat since human lives are lost daily due to road accidents. මේක හරිම තර්ජනයක් වෙනවා. මොකද මනුෂ්‍ය ජීවිත නැති වෙනවා, දිනපතාම නැති වෙනවා road accidents හේතුවෙන්. On the other hand කියන්නේ අපි තවත් කරුණක් ගේනවා මේ කියලා තිබුණ කරුණට අමතරව තවත් දෙයක්. People are responsible to a great extent. ඒ කියන්නේ මේ රටේ පාරවල් වල ප්‍රමාණය ඒ විතරක් නෙමෙයි, මිනිස්සුත් වග කියන්න ඕනේ, responsible to a great extent. ඉතාමත් විශාල වශයෙන් වග කියන්න ඕනේ කියන එක. Road users not following road rules cause many accidents. Not following road rules කියන්නේ
මාර්ගනීති පිළි නොපැදීම හුඟාක්ම අනතුරු වලට හේතු වෙනවා. Not only drivers but also pedestrians must obey road rules. රියදුරෝ විතරක් නෙවෙයි මේ මාර්ගයේ යන pedestriansලත් ඒ කියන්නේ රියදුරෝ විතරක් නෙවෙයි මගීනුත් ඒ වගේම මගීන් කියන්නේ passengers මෙතන pedestrians කියන්නේ පදිකයෝ පාර යන අයත් හැමෝම obey road rules. කීකරු වෙන්න ඕනි කියන්නේ පිළිපදින්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් obey වෙනවා කියන්නේ කීකරු වෙනවා. මෙතන හැටියට ඒ වචනේ අදහස පිළිපදින්න ඕනේ මොනවද? road rules මාර්ග නීති. When people drink and drive බීමතින් එළවන විට it is very dangerous. ඒක හුඟක් භයානකයි. They feel a level of false confidence and increase their speed of driving. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ මේ drink and drive වලදී? බොහොම තමුන්ට දැනෙනවා ආත්ම විශ්වාසයක් හැබැයි ඒක සැබෑ එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? අර වේගය වැඩි කරනවා. We often see how pedestrians too carelessly cross the roads without using the zebra crossing. Pedestrians too. පදිකයොත් ඉතාමත්ම අපරීක්ෂාකාරී ලෙස zebra crossing එක පාවිච්චි නොකර පාර පයින්නවා අපි දකිනවා. Using mobile phones while on the road has also caused many road accidents. ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරන එක පාරේ ඉන්නකොට ඒ නිසා තුඟාක් accident වෙලා තියෙනවා. Road accident. The government is trying to apply road safety plans to minimize the burden of road accidents. Minimize the burden of road accidents කියන්නේ දැන් රජයනොත් උත්සාහ කරනවා එක එක මේ මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ එක එක සැලසුම් ගෙනල්ලා මේ road accident අඩු කරන්න. ඒකේ තියෙන බර අඩු කරන්න. However, ඒ වුණාට they will not be effective if people are not supportive. මිනිස්සු මේකට උදව් කරේ නැත්තම් අර රජයෙන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ගවල වැඩපිළිවෙළවල් වල ප්‍රතිඵල ගන්න බැරි වෙනවා. Everyone who uses the road must be self-disciplined. පාර භාවිතා කරන හැම කෙනෙක්ම ස්වයං විනයක් තියන අය වෙන්න ඕනේ. Self-disciplined. They have to be punished properly for breaking road rules. ඒගොල්ලන්ව හරි විදිහට දඬුවමට ලක් වෙන්න ඕනේ නීති කැඩුවොත්. People must be made aware of the adverse effects of road accidents. Made aware of කියන්නේ මිනිසුන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනේ මේ මාර්ග අනතුරු වලින් වෙන්න පුළුවන් ඉතා භයානක ප්‍රතිඵල ගැන. This can be done by showing posters and video clips. ඒවා කරන්න පුළුවන් posters පෙන්නලා එක එක videos පෙන්නලා මිනිසුන්ගේ හිතවලට මේක දාන්න පුළුවන්. Then there will be fewer accidents that occur on roads. එහෙම වුණොත් නම් මීට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මාර්ග අනතුරු පාරවල් වල සිදු වෙන්නේ කියන එක. එතන අපිට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි විසඳුම් දෙන්න කියලා කියනවනේ අර අපිට ගයිඩ්ලයින්ස් වලද කිව්වනේ ඔබේ අදහස් දෙන්න කියලා මේවා අඩු කරන විදිහ ගැන. ඒ නිසා තමයි අපි එහෙම දෙයක්වත් ඇතුළත් කරේ. Now we have to write a speech. What did we write? An essay. අපි දැන් දෙකක් ඉවරයි. ඒ එකිනෙකට වෙනස් ඒ ලියපු දේවල් දැන් ලියන එක තවත් වෙනස්. මොකද මේක ස්පීච් එකක්. අපි පවත්වන කතාවක්. To be presented in the morning assembly on changes I would like to see in Sri Lanka in the year 2050. මොන වගේ වෙනස්කම්ද මම දකින්න කැමති ලංකාවේ 2050 වන විට? You may include the following: development in media technology, ඒ කියන්නේ sannivedana තාක්ෂණයේ වෙන්න පුළුවන් දියුණුව, modes of transport, ගමනාගමනයේදී දෙවෙන්න පුළුවන් දියුණුව, town life and country life, නගරේ වාසය කිරීම, ගම්වල වාසය කිරීම, education, trade and commerce, අධ්‍යාපනය සහ වෙළඳ කටයුතු. මේ හැම දෙයක්ම 2050 වෙනකොට කොහොම වෙයිද? අපිට ෆියුචර් එක ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා කියලා අපි කියනවා. අනාගතයේ මෙහෙම වෙයි කියලා හිතලා අපි කොහොමද වෙන්න කැමති කියන එකත් ඇතුළත් කරලා තමයි මේ රචනාව ලියන්නේ. Changes I would like to see in Sri Lanka in the year 2050. Good morning dear teachers and friends. Speech එකක්නේ. එතකොට අපි කියන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම good morning කියලා සභාවේ ඉන්න අය අනුව අවසර ගන්න ඕනේ. Let
Let me share a few ideas with you on the changes I would like to see in Sri Lanka by 2050. ස්පීච් එකක් නිසා මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. Let me share a few ideas with you. මට අවසර දෙන්න ඔබත් එක්ක අදහස් ටිකක් හුවමාරු කරගන්න. About what කියලා මේ මාතෘකාව කියනවා. I will be focusing on transportation, education, communication and trade. මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි මම වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ. ගමනාගමනය, අධ්‍යාපනය, sannivedanaය, වෙළඳාම. First and foremost, මුලින්ම I would love to see healthy people who are not suffering from poverty and unemployment. මේ ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා මම ආසාවෙන්ම ඉන්නේ ඒ වෙනකොට හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න මිනිස්සු ඉඳී මෙන්න මේවෙන් දුක් විඳින්නේ නැති මොනවැන්ද? දුප්පත්කම සහ විරැකියාව, unemployment and poverty. With the rapid development of technology, there will be a digital world where communication happens through the internet. දැන් මේ rapid development කියන්නේ ඉතාමත්ම වේගවත් සංවර්ධනයක් වෙනවනේ. තාක්ෂණය ඒකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම මේ digital world එකක් හැදෙනවා. communication sannivedanaya වෙන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා. There will be fewer newspapers and magazines. බොහෝම අඩු වෙයි මේ newspapers, magazines වගේ දේවල්. But I would like it if people still like to read, meet and talk to each other. ඒ වුණාට මම නම් ආසයි ඒ මිනිස්සු ඒ වගේ කාලෙක වුණත් එකිනෙකා හමු වෙලා කතා කරලා එහෙම ඉන්නවා නම්. පොත් කියවලා. Transportation will also move ahead. අපි also වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා එක දිගට කීපයක් දේවල් කියන් යනකොට මේ තව දෙයක් එකතු කරනවා කියලා පෙන්නන්න ගමනාගමනයත් හුඟක් ඉදිරියට යයි. There will be fully automated vehicles and also flying cars. Automated ස්වයංක්‍රීයව යන fully automated සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීයව යන වාහන තියෙයි ඒ වෙනකොට flying cars තියෙයි කියලා අපි හිතනවා මේ පියාඹන වාහන උඩින් යන වාහන. I want to see vehicles which do not cause environmental pollution. මට අවශ්‍යයි දකින්න පරිසර දූෂණයක් ඇති කරන්නේ නැති විදිහේ වාහන. Moreover, තවද the way knowledge is passed on will shift towards online platforms. අපි අධ්‍යාපනය ලබා දීමත් හුඟක් online ක්‍රම හරහා වෙයි කියලා මීටත් වඩා තවත් platforms එක්ක වෙයි කියලා හිතනවා. This has many benefits, but I would still like to see students studying in schools with more facilities. මේ online teaching වල, online learning වල එක එක ප්‍රයෝජන තියෙන්න පුළුවන්. හුඟක් ප්‍රයෝජන මේ distant education එකේ. හැබැයි මම නම් ආසයි ඉස්කෝලේක ළමයි හුඟක් පහසුකම් එක්ක ඉගෙන ගන්නවා දකින්න. What you would like කියන එක තමයි මේ අදහස් කරන්නේ හැමතැනින්ම. Even in trade අපි වෙළඳාම ගැන බැලුවත් new technologies will undermine the importance of location. Undermine the importance of location කියන්නේ අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රමවලට අනුව බැලුවහම කොහෙද බිස්නස් එක තියෙන්නේ ලොකේෂන් එක ප්‍රදේශය බලපාන්නේ නැහැ. ඒකේ වටිනාකම අඩු වෙනවා. මොකද අපිට මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත ඉතාම දුර ඈත රටක තියෙන බිස්නස් එකකට උනත් අපිට ළඟා වෙන්න පුළුවන් නිසා. I like that because it saves time, money and reduces pollution. ඒකට නම් මං කැමති මොකද ඒකෙන් වෙලාව ඉතුරු වෙනවා, සල්ලි ඉතුරු වෙනවා, පරිසර දූෂණයත් අඩු වෙනවා. People will move more to the countryside when things can happen without physical access. අපි භෞතිකව ගිහිල්ලා දෙයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා නගරේම ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන ඒ සංකල්පය අඩු වෙලා මිනිසු ගමටත් යයි කියලා අපි ඒ වෙනකොට හිතනවා කියලා මේ ස්පීච් එක දෙන්න කෙනා කියනවා. In conclusion, අවසාන වශයෙන් අපි දැන් කතාවක් ඉවර කරන්න විදිහකුත් ඕනේනේ. I wish Sri Lanka to be a developed country. මම ලංකාව සංවර්ධිත රටක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. But I sincerely wish මම තවත් බලාපොරොත්තු වෙනවා that people will not forget their values. මිනිස්සු තමන්ගේ values අමතක කරන එකක් නෑ, සාර ධර්ම අමතක කරන එකක් නෑ කියලා. We must enjoy the comforts of development while not forgetting
we are human beings. අපි සංවර්ධනයේ දේවල්, ඒ කියන්නේ සංවර්ධනය වීම නිසා අපිට ලැබෙන කම්ෆර්ට්ස් පහසුකම් අපි විඳින්න ඕනේ. හැබැයි අපි අමතක නොකරම හිතේ තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපි human beings. අපි මිනිස්සු කියන එක. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණය කොච්චර දියුණුනත් අපේ සාර ධර්ම අපි අමතක කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ වගේ ලස්සන අදහසකින් ස්පීච් එක ඉවර කළා thank you කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේක ස්පීච් එකක් නිසා අන්තිමට මතක් කරලා ලියන්නම ඕනේ. thank you කියන එක ටිකක් දිග විදිහකට ලියන විදිහත් අපි කතා කරලා තියෙනවා. අඩුම වශයෙන් thank you කියන එකවත් අවසානයේදී ලියන්න ඕනේ. And now we are doing the last one of this activity. Here we have to write a story. We wrote an article, an essay, a speech, and finally we are writing a story. එතකොට අපි ස්ටෝරි එකක් කිව්වහම දිග ස්ටෝරි එකක් ලියන්න අපිට මෙතන ඉඩ නැහැ. ඒ කියන්නේ කාලයක් නැහැ. වචන සීමාව ඇතුළත් කරන්න බැහැ ලොකු කතාවක්. හැබැයි යම්කිසි මුලක් මැදක් අගක් සම්බන්ධතාවයක් තියෙන විදිහේ සිද්ධියක් අපිට කතාවක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. It was a rainy day. I was at home alone. Suddenly, lights went off. I opened the door to look out. එතකොට මේ වැස්ස දවසක ගෙදර තනියෙන් ඉන්න වෙලාවක ලයිට් ගියාම කොහොමද දොර ඇරියම මොන වගේ දෙයක්ද දැක්කේ? එතනින් එහාට මොනවද මේ ළමයෙක්ට වෙන්න පුළුවන් කියලා ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් හිතලා ඊට පස්සේ ලියන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. We can start with the sentence they have given. ඒක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ තැන ඉඳලම ගොඩනගන්න පුළුවන්. අපි එළිය දැක්කහම දොර ඇරියාම dark outside කියලා කියන්න පුළුවන්. It was very dark outside. දැන් අපි ස්ටෝරි එකක් ලියනකොට ටිකක් descriptive විදියට ලියන නිසා dark කියනවට වඩා pitch black ඒ වගේ වචනකින් descriptive විදියට කිව්වොත් ලස්සනයි. මම හැමතැනම ඒ වගේ වචන දාලා නැහැ. හැබැයි මීට කලින් තැන්වලදී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ දාන්නත් පුළුවන්. I got scared. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අඳුර දැක්කහම බයක් ඇති වෙනවා. එතකොට I got scared. Then there was lightning and thundering for a few seconds. පොඩි තත්පර ගානකට විදුලි කෙටීම තිබුණා. ගොරවනවා. එහෙම දැන් ටික ටික කතාව ගොඩනගනවා. කියවන කෙනාට පරිසරය ගැන අවබෝධයක් ඉස්සෙල්ලාම ඇති වෙනවා. I got even more scared when I saw a man on the roof of our neighbor's house. දැන් අපි කතාව මං කිව්වේ ගොඩාක් දිගට යන්න බැරි නිසා මේ හරියේදීම අපි දැන් කියනවා පොඩ්ඩක් කතාවට වෙන්න යන දේ. I got even more scared කියන්නේ දැන් මුලදිත් බය වෙලානේ හිටියේ. තවත් ටිකක් බය හිතුණා මේ නේබර්ගේ අසල්වැසියාගේ නිවසේ වහලේ හොරෙක් ඉන්නවා දැක්කා. එතකොට man කියලා තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් රෑක මේ වගේ වෙලාවක ළමෙක් බය වෙනවා නිකන් මිනිස්සෙක් එහෙම වහලකට නගින්නේ සොරකමකට ආපු කෙනෙක් වගේ දැනෙන නිසා බය වෙනවා. I suddenly closed the door and went inside. මම ඉක්මනට දොර වහලා ඇතුළට ගියා. I rang the neighbor's number to inform what was happening, but there was no answer. ඉක්මනට අසල්වැසියාගේ දුරකථන අංකයට කතා කරා දැනුම් දෙන්න. හැබැයි එතන උත්තරයක් ලැබුණේ නැහැ. What to do next? මොකක්ද ඊළඟට කරන්නේ? ඒ තමුන්ගෙම හිතේ ඇති වෙන ප්‍රශ්නය. I thought he might come to our place next. දැන් මේ කෙනා ඊළඟට අපේ තැනට තමයි එන්නේ. I knew my parents were getting late to come. මම දැනගෙන හිටියා ඒ වෙනකොට මගේ දෙමව්පියොත් ගෙදර එන්න පරක්කු වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ රෑ වෙලා ලයිට් ගිහිල්ලා ළමෙක් දැන් මේ තනියෙන් ඉන්න අවස්ථාවක්. සමහර විට හදිසි අවස්ථාවකදී මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. I didn't want to trouble them by calling. මට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ මගේ පේරන්ට්ස්ලාට කරදර කරන්න කෝල් එකක් දීලා. I suddenly remembered what my class teacher said when she was talking about how to act in an emergency. I suddenly remembered මේ වගේ අපිට එකපාරට මතක් වුණා වගේ වාක්‍ය වචන ලියන්න වෙනවා ස්ටෝරි එකක් ලියනකොට මගේ පන්ති බාර ගුරුතුමිය කියලා දුන්න හැටි හදිසි අවස්ථාවකදී මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. Act in an emergency. I also remembered what I have seen in movies too.
අපි සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍රපටි බලන වෙලාවට දැකපුවත් මේ වගේ වෙලාවට මතක් වෙනවා. I rang the emergency number. හදිසි අවස්ථාවකදී දැනුම් දෙන්න ඕන දුරකථනයට මම කතා කරා. I informed them that there was a suspicious person to be seen. මම ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරා සැකසහිත කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. I then went to my room again and closed the door. දැන් බය වෙලා ඉන්නේ කාමරේට ගිහිල්ලා ආපහු දොර වහගත්තා. අපි දැන් අර කතාවක් කියනකොට emotions ඇති වෙන විදියට ලියන්න ඕනේ. කියවන කෙනාටත් බයක් ඇති වෙන විදියට. පරිසරයේ description එකක් ලියන්න ඕනේ. පරිසරය කොහොමද මේ සිද්ධියට ගැලපෙන්නේ කියන අදහස අපේ හිතේ තියෙන්න ඕනේ ස්ටෝරි එකක් ලියනකොට. ඒ වගේම යම්කිසි ආකාරයක ඒ පොඩි වචන ප්‍රමාණය ඇතුළත කතාවක් ගොඩනගෙන්නත් ඕනේ, අවසානයකට යන්නත් ඕනේ. When I was waiting, I heard someone jumping to my balcony. මගේ balcony එකට කවුරු හරි පනිනවා මට ඇහුණා. I also saw a shadow moving. යම්කිසි සෙවණැල්ලක් වගේ හෙලවෙනවත් දැක්කා. I knew I had done the right thing, but will the police come before the thief opens my window? I know I had done the right thing. I knew I had done the right thing. මම දැනගෙන හිටියා මම කරේ හරි දේ කියලා. හැබැයි මේ හොරා මගේ කාමරේ ජනේලේ අරගෙන එන්න කලින් පොලිසියට එන්න පුළුවන් වෙයිද? දැන් අර හිතේ ඇතිවෙන බය ටිකෙන් ටික බය වැඩි වෙන හැටි මෙතන පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. Then I heard the sound of the latch. I knew the thief was slowly opening my window. Then ඇහෙන්න ගත්ත ටික ටික මේ හොරා ජනේලේ අරිනවා. ශබ්ද වලින් දැනගත්තා තව ටිකකින් මේක තමයි වෙන්න යන්නේ කියලා. හැබැයි ඒත් එක්කම අර රිලීෆ් එකක් දැනෙන දෙයක් වුණා. In another few minutes, I heard the siren of the police vehicle in a distance. ඒ කියන්නේ අර පොලිස් වාහනයක් එනකොට එන සද්දය ඇහුණා. The lights of the police car illuminated the dark environment. දැන් පොලිස් කාර් එකේ ලයිට් ගොඩාක් දාගෙන එන හින්දා අර ඩාර්ක්නස් එක නැති වෙන්න එළිය වුණා. එතකොට ඒක මේ කාමරේ ඇතුලේ ඉන්න ළමයාට පේනවා. The thief started panicking, but the police shouted and asked him to surrender. දැන් එකපාරට පොලිසියෙන් දැක්කාම මේ හොරා ටිකක් කලබල වෙලා ඒ වගේ හැසිරීමක් දකින්න තිබුණා. හැබැයි පොලිසියෙන් ඉක්මනට කෑ ගහලා කිව්වා යටත් වෙන්න කියලා. I felt relieved. මට හරිම සැනසීමක් දැනුණා. දැන් දන්නවනේ මාව අහුවෙන්නේ නැති බව. If I panicked, I would not have remembered to ring the emergency number. දැන් මම පැනික් කරා නම් මොකද්ද පැනික් කියන්නේ? හදිසියෙ මොකක් හරි වෙච්ච වෙලාවක අපි කරන්න ඕන දේ හිතන්නේ නැතුව ටිකක් කලබලකාරී විදියට හැසිරෙනවා කියන එක තමයි පැනික් කියන්නේ. නිවි සැනසෙල්ල හිතන්නේ නැතුව එකපාරට එතකොට වරදින්න පුළුවන් අපේ තීරණේ. ඉතින් මෙතනත් කියන්නේ පැනික් කරා නම් ඒක මතක් වෙන එකක් නේ. To ring the emergency number. I was even more relieved to hear my parents' vehicle approaching. මට තවත් සතුටු හිතුණා මගේ parents ලගේ වාහනේ එනවා දැකලා. Relieve තවත් සැනසීමක් දැනුණා කියන එක. එතනින් අපේ activities ඔක්කොම ඉවර වෙනවා. I hope you did all these test items and revised the work you did in your workbooks and pupils book units.